थाइनाय 2 तारिख 3 मास 2023 सालमारि एसेम्बली चंमारिनि रेजाल्ट एबा ओंखारिनि सालो 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि व तंकचां तंलायनायनि बागै रिटार्निं अफिसार्स रकनि बिसिंतै जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार रकनो मानजाग्रिवै पान्दा खलायका तुलासीकक आरडी ब्लकनि कन्फरेन्स हल पान्दा मानजाखा तुलासीकक आरडी ब्लकनि भिडिअ खुवाई डिस्ट्रिक्टनि नाय मोथां अक्रा रक रों फोरोंनाय बेदेकनि तेबो गुबुनि रकबो मानजाक बायखा ते पान्दानि पाइथको जत पालबाक्सके फारुकनो नखा बुखा याकरै रहलाइखा तंकचानि मारी फुनुगै नखा शाकावा फारुक फियोगै रहलाइखा। इसी बारे में हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं। तो अगर इस डिस्कशन को आगे बढ़ने से पहले मैं इस साइड से थोड़ा जल्दी में आप नाम बताएं तो कौन सा विषय আমরা কাউকে প্রশ্রয় দেব না। যদি কোনো ধরনের এইরকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে অবশ্যই যাতে প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন কড়া হাতে এটার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আশা করি আমাদের এই 2 তারিখের পরপরই যতদিনই চলে যাবে শান্তিপূর্ণভাবে এই জেলা থাকবে এবং সমস্ত অংশের মানুষকে আমি আহ্বান করব যে আপনারা সকলে মিলে এগিয়ে আসুন, আমাদের এই জেলাটাকে একটি শান্তিপূর্ণ জেলা হিসেবে ঘোষণা করুন। ইলেকশনের যার যেই রেজাল্টই হোক না কেন তারা সকলেই জনগণের রায় মাথা পেতে নেবে বলে এই এই আশ্বাস রেখে আমাদের কাছে ওনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। ধন্যবাদ। 26 আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন দপ্তর দ্বারা আয়োজিত শান্তি সভায় অংশগ্রহণ করি। আমরা সবাই সর্বসম্মতভাবে এই সভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে আমরা সবাই পূর্বে যেরকম সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ছিলাম আগামী 2রা মার্চ রাজ্য বিধানসভার ফলাফল ঘোষণার পরও সেইভাবে থাকবো। इसका एक कैंडिडेट जीता, वो जो जीतने वाला पार्टी है उनका समर्थकों की द्वारा जो आदमी ने जो कैंडिडेट नहीं जीतेगा, जो पार्टी नहीं जीतेगा उसका समर्थक के ऊपर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई हमला है वायलेंट घटना है कुछ नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपका पड़ोसी जो है आपका घर में अगर आग लगता है तो आपका पार्टी से पहले आपका पड़ोसी आएगा आपको हेल्प करने के लिए। आपका ये जो हम लोग आपस में जो भाईचारा है वो बना के रखना है। तो आप लोग इलेक्शन के लिए हम लोग नहीं बने, इलेक्शन हमारे लिए बने। ये हम तो सबको ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग के बीच में जो भाईचारा है। देखिए हम लोग इधर में इस साइड में जो बैठे हैं वीडियो तक ये सीआरपीएफ ऑफिसर, सीएपीएफ ऑफिसर, एसडीपीओ, मैं एसपी साहब, डीएम साहब भी आ रहा है, बाकी जो लोग हैं एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो ऑफिसर है वो 99% यहाँ का नहीं है। हम लोग यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। हम लोग काम के लिए मेरा जॉब के लिए हम लोग इधर आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का अगर काल भी ट्रांसफर हो सकता है, एक सप्ताह बाद भी हो सकता है, 1 महीना बाद भी हो सकता है। हम लोग को ट्रांसफरेबल जॉब है। लेकिन इस साइड में जो आप लोग बैठे हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टी का लोग, आप लोग को इधर रहना है। आप लोग के आप चाहे वो पार्टी करे जो भी पार्टी करे आप लोग को इधर रहना है। तो हम लोग का ये दरखास्त भी है। इलेक्शन डिपार्टमेंट मुझे लगता है इस बार एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है। हम लोग को जनरली पिछले बार क्या देखा गया, पोल डे तक हमारा निगरानी रहता था। पोल डे के बाद हम लोग जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थोड़ा साइलेंट हो जाते थे कि उसके बाद थोड़ा साइलेंट था, पुलिस ओनली फील्ड में था। लेकिन इस बार आप लोग देखिए इधर में सिविल सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, बाकी सब लोग हम लोग सब लोग एक जगह पे क्यों आए, इकट्ठा क्यों हुआ? एक ही ऑब्जेक्टिव है। ये जो आप लोग लिखे देखिए ऊपर में क्या लिखा है, আমরা অহিংসার পক্ষে, আমরা শান্তির পক্ষে, मतलब we are in favor of non violence, we are in favor of peace। ये मैसेज है आज का मीटिंग में। यही मैसेज के लिए हम लोग इधर मीटिंग में आए। तो हम लोग आपसे कमिटमेंट चाहिए कि हमारा जो मीटिंग के बाद हम लोग इधर में हर पार्टी का हर जो कार्यकर्ता है उससे हमारा एक कमिटमेंट चाहिए आज मीटिंग में कि आप लोग कोशिश करेंगे 26 नवंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में काउंटिंग रिजल्ट के बाद चाहे जो भी जीते इस 26 नवंबर एरिया का जो शांति है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है वो बरकरार रखना है। मीटिंग में उपस्थिति
সত্যি মানে খুব দারুণ উপস্থিতি। এত লোকের সমাগম আমাদের এর আগে কোনো মিটিংগুলোতে হয়নি। এই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে এটা দেখে যে এই মিটিংয়ে আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কোথায় সেই অনাথ চুক্তিপাড়া, তারপরে বিনয় হাজারি, তারপরে আসারাম বাড়ি, অনেক দূর দূর থেকে এখানে এসেছেন। গোপালনগর তো অনেকটা দূর, এবং সবার একটাই উদ্দেশ্য যে আজকের মিটিংয়ে সারা দিকে বোঝা যাচ্ছে যে সবার উদ্দেশ্য একটাই যে ইলেকশনের পরে ইলেকশনের দিনগুলো এবং ইলেকশনের দিন যতটা সুন্দরভাবে কেটেছে, রেজাল্ট ডিক্লার হওয়ার পরেও রেজাল্টের দিন এবং তার পরবর্তী সময়গুলো ততটা সুন্দরভাবেই যাতে কাটে, এটাই সবার উদ্দেশ্য। এই মিটিং থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে এবং সবার আলোচনা থেকে তাই উঠে এসেছে। একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগলো, এর আগেও আমি ডিএম সাহেবের অফিসে যখন একটা চেম্বারে একটা মিটিং হয়েছিল, ওই মিটিংয়েও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। ওইখানেও একটা কথা সবাই বলেছে যে আমরা এবারের ইলেকশন খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে যেটা হয়েছে, এটা এই ধরনের ইলেকশন অনেক বছর ধরে কেউ দেখেনি। এত সুন্দর ইলেকশন হয়েছে। ইভেন কিছু লোক ছিল যাদের বয়স 60 অ্যাবাভ, 65, 70, ওনারা পার্সোনালি বলেছেন, স্যার আমরা সারা জীবন অনেক ইলেকশন দেখেছি, কিন্তু পুরো ডিস্ট্রিক্টে যে ইলেকশন হয়েছে এটা আমরা কখনো দেখিনি। এবং এটা যে বজায় থাকে, এটা আমি সবার কাছে প্রার্থনা করছি। ওদিন উনি মিটিংয়ে বলছিলেন একজন বয়স্ক লোক, এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা যারা ছিলেন তাদেরও এই বক্তব্য ছিল যে না আমরা এবার এটা মেনটেন করব। আজকের মিটিংও তাই উঠে এসেছে। একটা বক্তব্য এটা খুব ভালো লাগলো যে আমরা দেখুন আমরা এখানে কেন এসেছি, আগামী দিনটা আমাদের কিরকম কাটবে ওইটা ডিসাইড করার জন্য। পেছনের দিনটা কি গেছে ওইটা আলোচনা করার জন্য কিন্তু আজকে মিটিং নয়। তো সুতরাং ভবিষ্যৎ আগামী দিন মানে আমাদের ভবিষ্যৎটা কিরকম হবে, কিভাবে কাটবে, কিভাবে আমরা রাখবো, এবং আমাদের পরবর্তী পিঢ়ি যারা আছে, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা আছে, তাদেরকে আমরা কি শেখাবো, এটার মিটিং আছে। আমরা যদি মানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পার্টিসিপেট করেছেন, বিভিন্ন অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একজন করে মানে উইন করবে। তো যেটা স্বাভাবিক কারণ হয়, যে পার্টি জিতে সে আনন্দ উৎফুল্ল করে, যে পার্টি হারে সে একটু দুঃখ প্রকাশ করে, এবং তার এই দুঃখটা 5 বছর পর্যন্ত থেকে যায়, আবার নতুন নতুন শুরু করে, 5 বছর পরে আবার ইলেকশনে খারাপ হয়। তো এই যে বিষয় চলাকালীন সময়ে আমরা কোনো না কোনো সময়ে নোটিস করেছি যে একটু গন্ডগোল হয়। গন্ডগোল হয় মানে কি, যে জিতলো তারও বেশি আনন্দ, বাদল ভরা আনন্দ, যে হারে তার একটু মনের কষ্ট হয়, তারপরে আবার তার উপর যদি আক্রমণ হয়, এটা খুব ভালো দেখা যায়। আমরা এই রাজ্যে বসবাস করছি, এখানে দেখুন 40 লক্ষ লোক বসবাস করে, জাতি উপজাতি। আমরা এখানে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে মোটামুটি ভাবে 60-40 ট্রাইবাল এবং নন ট্রাইবাল লোক বসবাস করছে, শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। সকাল বিকাল একে অপরের আমরা নিজেদের মুখ দেখা দেখি করি, এবং খুব সুন্দরভাবে আমরা এখানে আমাদের জীবনযাপন করছি, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে কেউ জন্মগ্রহণ করে, কেউ সিপিএম, কেউ বিজেপি, কেউ তীব্রমতা লিখা নিয়ে যায় না। আমরা যেভাবে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যার যে ইচ্ছা, যে পার্টি করার ইচ্ছা, সেই পার্টি করতে ওনারা আগ্রহী, এবং সেই দলই ওনারা অ্যাডপ্ট করে। এখানে কেউ তীব্রমতা, কেউ বিজেপি, কেউ সিপিআইএম, কেউ আইপিএফটি, বিভেদের কোনো কারণ নাই। বিভেদ থাকা মানে হচ্ছে ডিভিশন। এই ডিভিশন থাকার কোনো যুক্তি হয় না। আপনাদেরকে দেখে আমি খুবই আনন্দিত এবং আনন্দ ফিল করছি এই কারণে যে সব অংশের মানুষ আজকে এখানে আমাদের ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের যে আহ্বান, সেই আহ্বানে আপনারা সাড়া দিচ্ছেন।
এখানে দেখুন কে নাই ফ্রম অল পার্টি রিপ্রেজেন্টেটিভস, সেলফ হেল্প গ্রুপস, স্কুলের প্রিন্সিপাল, হেডমাস্টার এবং রিটায়ার্ড পার্সন, এবং এখানে জোনেলের যারা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, আমরা প্রশাসন থেকে, পুলিশ প্রশাসন থেকে, সিএমপিএফ থেকে, ফ্রম এভরি সেক্টর, প্রেস এন্ড মিডিয়া অলসো, বাজার কমিটি অলসো। তো কেউ বাদ যায়নি বলে আমার মানে আশায় না। তো এটাতে কি মনে হয় আমরা কেন এখানে একত্রিত হলাম এবং কেন আপনারা উৎসাহ নিয়ে এবং আমাদের আহ্বানে ভিডিও সাহেব যেটা আহ্বান করেছে, এডিএম সাহেব, রিটার্নিং অফিসার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, এটা তো সাংঘাতিক বিষয়। তো এখানে মূল কারণ কি, আমরা কেন একত্রিত হয়েছি একটু বৃদ্ধি দিলে মনে হয় ভালো। আমাদের রাজ্যে প্রতি 5 বছর অন্তর অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হয়, মানে বিধানসভার ভোট গ্রহণ হয়। এই বছরও যথারীতি 5 বছর পূর্ণ হওয়ার পরে আমরা গত 16 তারিখে এখানে ইলেকশনটা করেছি এবং শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ইলেকশন করেছি। এটার কৃতিত্ব কার কাছে যায়? আপনারা যারা এখানকার লোক আছেন, নির্বিঘ্নে, নির্দ্বিধায়, অবাধভাবে আপনারা এখানে ইলেকশনে পার্টিসিপেট করেছেন এবং সুন্দরভাবে ইলেকশনটা সম্পন্ন করেছেন। আজকে হচ্ছে 27 তারিখ, কালকে একদিন আছে 28 তারিখ, এই মাস শেষ। তারপর হচ্ছে 1 তারিখ, 2 তারিখ, 2 তারিখ বৃহস্পতিবার। এই 2 তারিখে আমাদের গণনা শুরু হবে। সকাল 6টায় আমরা বলেছি আপনারা যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন, ইলেকশন কাউন্টিং এজেন্ট, তারা ওখানে 6টার সময় যাবেন এবং সকাল 8টা থেকে আমরা আমাদের গণনার কাজ শুরু করব। এরপরে ধরুন 10টা, 11টা, 12টার মধ্যে আমরা রেজাল্টটা পেয়ে যাব। রেজাল্টে কি হয় বা যে কোনো খেলায় কি হয়, একটা টিমই শুধু জিতে। যদি 10টা টিম থাকে, 10টা টিম থাকলেও একটা টিমই জিতবে। আমাদের এরকম প্রতি কনস্টিটিউয়েন্সিতে, এখানে 6টা কনস্টিটিউয়েন্সি আছে, 6টাতে মাত্র 6 জন ক্যান্ডিডেট জিতবে।